We are surrendering to your feet. Nothing without you, O Lord. We are nothing without you. We ask for your presence, Father. Holy Spirit, we welcome you. Take control. Take control, O Master. Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. We welcome your presence. Holy, holy, holy are you, Lord. We give you honor and praise. You're worthy to be praised. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we come to your feet. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you for your wonderful presence, Father. We need your presence. We are asking for nothing else but your presence, Father. We are nothing without your presence, O Lord. I want to say it again. We are nothing without your presence. Your presence makes us whole. Your presence makes us stand in front of all those things we are facing. And we trust you. We give you all the glory and honor, Lord. We long for your presence, Master. As the deer pants for the water, our souls longs for you, O Lord. We need your presence. We need your presence, Lord. As we are gathered here, you know we are just few people, but I know that you are here waiting for us to come. And we praise you, O Lord. And we love you, Jesus. Yes, Lord, we mean that. We love you. We love you, O Lord. Holy Spirit, we love you. Oh, we love you. Jesus, we love you. Lord, we love you. Take control, Lord. Take control, Master. Holy Spirit, take control. Not our might, not by our power, not by our talents, but by your grace we are standing here. And we give you all the glory and honor, Master. Take control of the session. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How many of you believe that God's presence is here? Hallelujah. I can feel that. The tangible presence of Jesus. Hallelujah. He is here. Hallelujah. The word of God says in Isaiah chapter 43, verse 2, when you pass through deep waters, I will be with you. Your troubles will not overwhelm you. When you pass through fire, I will not be burned. And the hard trials that come will not hurt you. Amen. It's not a man that gives this promise, but God. Hallelujah. He says again and again that the hard trials that come will not hurt you. Amen. Amen. I know as humans, we have so many trials in our lives, in every aspects of our lives. But I am so sure that He said it will not harm you. So I am so sure that I will not be harmed. Amen. Amen. Hallelujah. We're going to sing a song like this. It's named like this, The Oceans Where My Feet May Fail. And the lyric starts like this. You call me out upon the waters, the great unknown, where my feet may fail. According to this song, where our feet are failing,
He will be with us. His strength will be with us. His righteous right hand will uphold us. Amen. Amen. He is faithful in everything, even if we are not. He is faithful. Lifelong, everlasting faithfulness is in Him. Hallelujah. Let's sing together and praise our Lord Jesus. Let's close our eyes for some time. Can you please stand up in your respective positions? Let's praise Him. It's a short session of worship, so we can stand and praise God. It's a pleasure to praise Him standing. It's a pleasure to dance for Him. It's a pleasure to sing for Him. Let's praise Him together. You call on the waters, never know where my feet may fail, and there I find you in the midstreams, in oceans deep, my faith will stand. You call me upon the waters. You call me out upon the waters that never know my feet may fail, and there I find you in the midstreams, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, you are mine. You call me out upon the waters, the great unknown, the feet may fail, and there I find you in the midstreams, in oceans deep, my faith will stand. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. And you are mine. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Spirit. Lead me, Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could
and you are mine. Oh, 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 and you are mine. Oh, you call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. You call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I found you in the mysteries, in oceans deep. My faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Oh, Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. We welcome your presence. Beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can compare to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours
Lord. Hallelujah. Hallelujah. He is in our midst. Hallelujah. Can you sing once more with us? You have no rival. You have no equals. Now and forever, God, you only reigns in all aspects of your life, of our lives. You reign, so Lord, Master, and give you that permission. And we are surrendering to your feet, O Lord. Reign in our lives, O Lord. Reign in our lives, O Lord. Let your light shine upon us, O Lord. Let your glory shine upon us, O Lord. Oh, let's sing together once more in the presence of the Lord. He loves to hear what we sing. He loves to hear what we say about Him. He loves everything that we do in His presence. Hallelujah. You may not know what the lyrics are. Maybe you're humming a little bit, but He loves that. He loves that. He loves to hear from you. Can we sing one more? You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the power, and yours is the name above all names. Amen. Hallelujah. Above depression, above anxiety, above everything that you're facing today, His name is above all the names you know. Hallelujah. Oh, you have no rival. You have no equals. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. You have no equals. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name is it. What a wonderful name is it. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Wonderful name it is. Nothing compares to this. Wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven's down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this.
Thank you, Father God. Thank you for your wonderful presence. We love your presence, Lord. And we are enjoying your presence, Father God. Thank you that you're here. Thank you that you love us. Thank you for every gifts, for every trials, for every tribulations that we have gone through this past week. We thank you for everything that we have faced, which made us stronger and stronger and even stronger in faith. We thank you and we give you all the glory and honor. I bless everyone who are gathered here in name of Jesus. Let them be filled with the Holy Spirit. Let them be filled with the everlasting love of God. Let their heart be filled with the peace of God, with the everlasting peace that no world, no man can give. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise Yeshua. To all who are viewing us on YouTube and other social media channels, just want all of you to know that we are KFM International Church. Our headquarters are at Nedumangad. We also have our services in Kavadiyar, Karet, Palod, Cheruvalam, and Vidura. So these are our branch churches, and we are going live from Flamingo Inn, which is on the highway, Karakuttam Highway. So we want to welcome all you viewers, whoever is listening to us. If you are not going to another church but you love the Lord, you are always welcome. And we would also like to invite anybody who feels that they need God's presence in their life, who is looking for answers, who is looking for some kind of a deliverance in their life. You are more than welcome. So thank you so much. Now, I won't take much time, but we'll just quickly get into a short time of word, and then I would request Pastor Shiju to come over and take over. So I'll just quickly take you through what God has put in my heart this week. ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കില്ല. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിട്ട ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ ഷിജോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. Okay, can someone read Matthew, or do you have a mic? No. Okay, I'll read it. So Matthew chapter 10:27 is what God has put in my heart. ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്ന വേദഭാഗം ഇതാണ്. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 10:27. It says, "What I tell you in darkness, that you should speak in light, and what you hear in the ear, you should preach upon the housetops." അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്ത് പറവിൻ, ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പുരമുകളിൽ നിന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ. And I would also take your attention to one more verse, Psalms 16 verse 7. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഒരു വാക്യത്തിലോട്ട് കൂടി ഞാൻ ആകർഷിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനം 16:1. It says, "I will bless the Lord who has given me counsel. My reins heart, inner being also instruct me in the night seasons." സങ്കീർത്തനം 16:7. എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു തന്ന യഹോവയെ ഞാൻ വാഴ്ത്തും, രാത്രി കാലങ്ങളിലും എൻ്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. I want to repeat the word. I will bless the Lord who has given me counsel, my heart. He reigns in my heart. It also, he instructs me in the night seasons. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാത്രി കാലങ്ങളിലും എൻ്റെ അന്തരംഗം എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. Everybody say night seasons. രാത്രി കാലങ്ങളിലും എല്ലാവരും പറഞ്ഞാട്ടെ. Night seasons. രാത്രി കാലങ്ങളിലും. And in the night season he instructs me, he counsels me. രാത്രി കാലങ്ങളിലും അവൻ എന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. And if you go to Matthew chapter 10:27 also, മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 10:27 നോക്കിയാലും it says, "Speak, I will tell you in darkness." അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. Again I will say, "I will speak to you in darkness." ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. Okay, so there are two things that I want to highlight here: darkness and night seasons. എനിക്കിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഊന്നി പറയുവാനുണ്ട്. രാത്രി കാലവും night seasons. രാത്രി കാലങ്ങളും ഇരുട്ടും. Yeah, so we know that night is when darkness is there. നമുക്കറിയാം രാത്രിയിലാണ് ഇരുട്ട് വരുന്നത്. Yeah, and what are some characteristics of night? എത്ര പേർക്ക് രാത്രിയുടെ ചില വിശേഷണങ്ങൾ പറയുവാൻ കഴിയും? എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്? Tell me. പറയുമോ? It's dark. Dark means you can't see. ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. Yeah.
So if you try to walk in the dark, you may fall. നിങ്ങൾ ഇരുട്ടത്ത് നടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വീഴാം. Yeah? And if you are in the dark and you are trying to walk, and if you are like some kid, you might also feel scared. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇരുട്ടത്തായിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിലും ചില മുതിർന്നവർക്കും ഭയം തോന്നാം. So we have, there's no clarity or no proper vision. നമുക്ക് ഇരുട്ടത്ത് ഒരു തെളിവായ കാഴ്ചയില്ല. Or we can have fear. നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകാം. We can be worried. പേടിക്കാം, ആകുലപ്പെടാം. And there's another big feeling which is associated with darkness. എന്നാൽ ഇരുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വലിയ തോന്നലുണ്ട്. And that is loneliness. അതാണ് ഒറ്റപ്പെടൽ. Yeah? So night seasons of our life is what I want to talk to you about today. ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള രാത്രികാലങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. How many of you have experienced night seasons? നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ രാത്രികാലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? Only you? Now kids might say, or my Ben might say, every day and night, every day there is a night in the year. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ബെന്നുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും, എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രികളുണ്ട്. Yeah, and that is the time to sleep. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത്. Thank God for the nights that He has given us when we could sleep properly. ദൈവത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള രാത്രികൾക്കായി നന്ദി പറയാം. We are grateful that there are nights when we are able to sleep. രാത്രികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി. But I also know of many nights that many have not slept. എന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്നറിയാം, പലർക്കും പല രാത്രികളിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെയും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. There are nights when each one of the grown-ups here, there would be men might not agree, but women definitely have sewed their pillow with their tears. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പറയാൻ, ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാർ സമ്മതിക്കില്ലെങ്കിലും അവർക്കും പറയാൻ കഴിയുമായിരിക്കും, പല രാത്രികളിലും കിടക്കകൾ കണ്ണുനീരിനാൽ നനച്ച ദിവസങ്ങളുണ്ട്. They might hide their tears. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. But women, they can just cry. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല, അവർ തുറന്ന് കരയുന്നവരാണ്. They need more strength. കാര്യം അത് ഒരുപാട് ശക്തി നമുക്ക് തരും. No, they need more strength. അവർക്ക് ഒരുപാട് ശക്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. Everyone says man is strong because they have strength in their body. എല്ലാവരും പറയും പുരുഷന്മാർ ശക്തരാണ്, കാര്യം അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശാരീരികമായ ശക്തിയുണ്ട്. I would say women are more stronger because they can carry loads. എന്നാൽ ഞാൻ പറയും സ്ത്രീകൾ അവരെക്കാളും ശക്തരാണ്, കാര്യം അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. They will work, they might cry easily, but the tears are their strength. അവർ ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കരയുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാൽ അതും അവരുടെ ഒരു ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. Otherwise they break down. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തകർന്നു പോകും. Anyways, that's not my subject. എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല. Night seasons. രാത്രികാലങ്ങൾ. There's a song in Malayalam which says, ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു കാറ്റും അടങ്ങാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല. Which means there is no night which doesn't have a day. There is no storm that is not stopped. There is no rain that is not stopped. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഒരു മഴയും തോരാതിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരു രാവും പുലരാതിരുന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു രാത്രി പോലും, ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകാതെ ഒരു രാത്രിയില്ല. If there is a night season, there is a day. ഒരു രാത്രികാലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ദിവസവുമുണ്ട്. When night goes on, it feels like things are not going to come to an end. രാത്രികാലം ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം. But we know that there has been a day always. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം തീർച്ചയായും മറ്റൊരു പുലരിയുണ്ട്. Amen. I must say that the night season of your life is coming to an end. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ രാത്രി കാലങ്ങൾ അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Perhaps the last few years have been a night season for you. ഒരുപക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങളായിരുന്നിരിക്കാം. It was characterized by loneliness. എന്നാൽ അതിന്റെ വിശേഷണം ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നതായിരുന്നിരിക്കാം. It could be confusion. നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നിരിക്കാം. You might be in doubt and worry as to what future holds me. ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി സംശയാലുക്കളായിരുന്നിരിക്കാം. Have you experienced something like this when you are very joyful? You will be full enthusiastic, and then you will suddenly say, "Oh, I didn't even realize the day got over."
നിങ്ങളിത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അറിയത്തുപോലുമില്ല, ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തുകൂടിയില്ല, സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട്. It goes in a jiffy like this. ഒരു ഞൊടിയിടയിൽ അത് തീരുവാനിടയാകും. But when you are sad, you are not able to push even few minutes. നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ പോലും തള്ളി നീക്കുവാൻ കഷ്ടപ്പാടാണ്. The pain makes you feel like it's years. ആ വേദന ആ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി തോന്നിപ്പിക്കും. These are the night seasons of life. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ രാത്രികാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. But you know what is the beauty of night for those who know Christ? യേശു കർത്താവിനെ അറിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള രാത്രികാലങ്ങളുടെ ഭംഗി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Can you read that verse again? ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം. Matthew chapter 10:27, which says, "When I tell you in darkness that you speak in light." Amen. മത്തായി 10:27 പറയുന്നു, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തു പറവീൻ. If you are standing here today, I must say that we have walked through the dark seasons of our life. ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, നാം ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിന്റെ രാത്രികാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്. And that's why we are able to say this with great conviction that there is a day that is going to happen for you. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വളരെ ഉറപ്പോടുകൂടി നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത്, അതായത് മറ്റൊരു പുലരിയുണ്ട് എന്ന്. Amen. Amen. You know, when I'm seeing Sister Asha sitting here, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആശ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. when we were starting our city church in that MG opposite to MG College, Grace Mini Hall. ഗ്രേസ് മിനി ഹാളിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സിറ്റി ചർച്ചിലെ ആരാധന തുടങ്ങിയപ്പോൾ we were just like what handful of people for many months. കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ ഒരുപാട് മാസങ്ങളോളം അവിടെ One or ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. two people from outside. ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്നവർ. And that was a point when I was very busy with work and kids and all that. ആ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി കാര്യങ്ങളായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ടും വളരെയധികം തിരക്കിലായിരുന്നു. But my heart was always saying, God, I want to serve you. പക്ഷെ എൻ്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, കർത്താവേ എനിക്ക് അങ്ങേ സേവിക്കണം. But my situations were not in line with that. എന്നാൽ എൻ്റെ സാഹചര്യം അതിന് തക്കതായതല്ലായിരുന്നു. I don't know if Sister Asha remembers that or not, but I told you that at that point that God, I don't want to preach anything that is not from my heart. അന്ന് ആശ സിസ്റ്ററിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി, കർത്താവേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും പ്രസംഗിക്കണ്ട. You know, I don't want to listen to other ministers of God and come and preach something out here. എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയും വേണ്ട. കേൾക്കുമേണ്ടല്ല, I don't want to come and preach from what others would have preached already. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പ്രസംഗിക്കണമെന്നില്ല. That was a very difficult prayer. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. God heard it. ദൈവം അത് കേട്ടു. I tell you, the night season was a training for me. എന്നാൽ ആ രാത്രികാലങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിശീലന It കാലഘട്ടമായിരുന്നു. followed few years which I can't even fathom right now what we walked through in those years. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ ആഗ്രഹമില്ല. But today I can, you know, boldly say this word which says, when I tell you in darkness that you speak in light. ആമേൻ. ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഈ വാക്യം പറയുവാൻ കഴിയും, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്ത് പറവീൻ. With all conviction I can say that Jesus is the Lord over your life. ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പോടുകൂടി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവാകുന്നു. With conviction I can say that Jesus is going to reign over your life. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പോടുകൂടി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വാഴുവാൻ പോകുന്നു. With conviction I can say that he is on the throne. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഉറപ്പോടുകൂടി എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, യേശു കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നു. Where is the throne? The throne of your life. എവിടെയാണ് ആ സിംഹാസനം? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ. And the throne of everything that happens in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും സിംഹാസനത്തിൽ. Yeah, and that God is going to bring in that. So there's another song and there's a verse that says that though the morning may last for a night, the joy comes with the morning. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേദഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സന്ധ്യയെങ്കിൽ വിലാപം വന്നു രാപ്പാർക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉഷസ്സിലോ സന്തോഷം ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു. Yeah, so that is what God is going to do. If the last few months or years or whatever or days were
were night seasons for you, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ, ദിവസങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ രാത്രി കാലങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ morning is next day. എന്നാൽ അടുത്ത ഒരു പുലരി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Today is that last day. ഇന്നാണ് ആ രാത്രി കാലങ്ങളുടെ അവസാന സമയം. You were being trained over the years for that morning. വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പുലരിയിലേക്ക് കടക്കുവാനാണ്. There are two words, morning and morning. രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട്, പുലരി അതുപോലെ വിഷമിച്ച് കരയുക. The spelling is different. morning is morning, where you are sad, and morning is morning, that is day. രണ്ട് വാക്കുകളാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് സങ്കടത്തോടുകൂടി വിഷമിച്ചിരിക്കുക എന്നും രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് ഒരു പുതിയ പുലരി എന്നാണ്. Your morning is going to become your morning. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ സങ്കടത്തോടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുലരിയായി മാറുവാൻ പോകുന്നു. Take it as a prophetic word. Your morning is going to become your morning. ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായത് ഏറ്റെടുത്താട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ആ വിഷമിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥ ഒരു പുതു പുലരിയായി മാറുവാൻ പോകുന്നു. If your past or the night season was marked with loneliness, you are going to be the friend and the mother and the sister or father or brother of thousands and thousands of people. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ പുലരിയിൽ നിങ്ങൾ പലർക്കും ഒരു സഹോദരിയായി, അമ്മയായി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിയായി മാറും. Yeah, I'm talking about men also. I said brother and father and everything. പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും രണ്ടുപേരെ പറ്റിയുമാണ് പറയുന്നത്. So don't think that it's only for women. Okay, and the night seasons will make you stronger. രാത്രി കാലങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കി മാറ്റും. When I said, God, I don't want to preach what others are preaching or for what they have said, I don't want to copy that. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, മറ്റൊരാൾ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കണ്ട. He took me through experiences, and now when I say, I know I have a solution there. അത് എന്നെ ഒത്തിരി പരിശീലനത്തിലൂടെ കടന്നു കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു. So if, say for example, Sujit is here. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. സുജിത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. I would say, Sujit, you move, I will fix all these things. ഞാൻ പറയുകയാണ്, സുജിത്ത് മാറുന്നോ, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. എന്നെ ഓടിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കും. But he trains me, I know that how to go about it. പക്ഷേ എന്നാൽ സുജിത്ത് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം. If I learn, I can do it. ഞാനത് പഠിച്ചാൽ എനിക്കത് ചെയ്യാം. That's how God trains us also. അതുപോലെയാണ് ദൈവം നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. If you have gone through depression and God touched you and healed you and you are out of it, you have an anointing to lead many out of depression. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിരാശയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. അത് എന്തിനെന്നാൽ നിരാശയിലൂടെ പോകുന്ന അനേകരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനാണ്. If you had broken family, you are going to build families. നിങ്ങൾക്ക് തകർന്ന കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതങ്ങളെ പണിയുവാൻ പോകുന്നു. There is a movie I saw called War Room. ഞാൻ ഒരു മൂവി ഇങ്ങനെ കണ്ടു, വാർ റൂം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. It's a Christian movie. അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ സിനിമയാണ്. And there's a husband and wife who have big issues. അതിനകത്ത് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ്, അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ വഴക്കിലാണ്. And this wife is a real estate person. ഈ ഭാര്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, അതായത് വസ്തു വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. So she goes to a house where there's another lady who is planning to sell her house. ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ആ നായിക മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഭവനത്തിൽ പോകുന്നു. അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കുവാനുണ്ട്. So she takes her and she shows the house. അവർ ഒരു വീട് വിൽക്കുവാനുണ്ട്. അവരെ ഉള്ളിൽ പോയി ആ വീടൊക്കെ ചുറ്റി കാണുകയാണ്. And she was very amazed to see that there was a small room there. അവർ വളരെ അതിശയത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു മുറിയുണ്ട്. And that room was full of verses and lot of prayers and photographs. That was a small room. What do you call as dressing room or whatever. ഒരു ചെറിയ മുറിയായിരുന്നു. അതിനുള്ളിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് വാക്യങ്ങളും ബൈബിൾ വചനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Prayers and photos and answer taken lot of it. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളും അതിന് കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So this lady who was a this real estate person, she was keen about it. ഇതിലെ ആ നായിക, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആ നായിക ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ. And then this lady in the house introduces Christ to her. ഈ വസ്തു വിൽക്കുവാനിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ ആ നായികയെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. And that was the phase when she was going through the most brokenest kind of a part in her life, in her marriage. എന്നാൽ ആ സമയത്താണ് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Cutting the story short. ഞാൻ ആ കഥ ചെറുതാക്കി പറയാം.
God unites them back. അവരെ പിന്നെയും ദൈവം ഒന്നിക്കുന്നു. And they became a Christian family. അവരൊരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബമായി മാറി. And towards the end, അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ this lady who led her to Christ, ഇവരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്ത്രീ, she reveals her story. അവർ അവരുടെ തന്നെ സാക്ഷ്യത്തെ പറയുകയാണ്. When she was thanked by the other lady, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായ ആ കുടുംബം അവരെ നന്ദിയോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ്. she says, I could not do this in my own life. അവർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. I went through that night season. ഞാൻ ആ രാത്രികാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി. I know the pain that you have gone through. നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ വേദന എന്തെന്ന് എനിക്കറിയാം. And I know that I made some mistakes that I don't want you to make. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അന്ന് ചില തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. No, basically she went through those things and God trained her to touch many lives. എന്തെന്നാൽ അവർ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവിതത്തെ തൊടുവാനാണ്. You see our Pastor Shiju here. നമുക്ക് പാസ്റ്റർ ഷിജു ഇവിടെയുണ്ട്. And we know that Pastor went through a phase in his life when he was in huge debt, and there were places when days when he was hungry, and he was on the verge of suicide. നമുക്കറിയാം, പാസ്റ്ററുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിഷപ്പിലൂടെ കടന്നുപോയ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞെരുക്കത്തിലായിരുന്ന ഒക്കെ അവസരങ്ങൾ പാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. That was his night season. അതായിരുന്നു പാസ്റ്ററുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാത്രികാലങ്ങൾ. And all of you who are sitting here is his morning. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഹാളിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുലരിയിൽ വന്ന പ്രതിഫലങ്ങളാണ്. That was his morning. You are his morning. അന്ന് പാസ്റ്റർ അനുഭവിച്ച വിഷമമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പാസ്റ്റർ അനുഭവിക്കുന്ന പുലരിയാണ്. God has allowed your night season. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ രാത്രികാലം ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. I always tell you, you are not an ordinary person. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. If you have extraordinary pain, you are an extraordinary person. അസാധാരണമായ വേദന നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അസാധാരണമായ മനുഷ്യനാണ്. If you are going through extremes, you have an extreme calling. ഏറ്റവും അറ്റത്തെ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ വിളി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. And maybe your night seasons are because of the mistakes that you have made. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ രാത്രികാലങ്ങൾ നാം ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണമായിരിക്കാം. But God allowed that also. എന്നാൽ ദൈവം അതും അനുവദിച്ചിട്ടാണ്. He could have stopped you like this. He has great power. ഒരു നൊടിയിടയിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ നിർത്തിക്കളയാമായിരുന്നു. He said, go, do whatever you want, come back. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, പോയിക്കോ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് വന്നാൽ മതി. Your mistakes he allowed. നിന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാണ്. And as a result of that, there is darkness or a night season. എന്നാൽ അത് കാരണമായിരിക്കാം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാത്രികാലങ്ങൾ വന്നത്. But God is saying that he has allowed it. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാനാണ് അത് അനുവദിച്ചത്. Your mourning because of your mistake is also acceptable to God. നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണമുള്ള വിഷമവും ദൈവം അറിയുന്നു. And he is saying there is a morning to that also. There is a morning to that also. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, അതിനും ഒരു പുലരിയുണ്ട്. Irrespective of your background, irrespective of your mistakes, irrespective of your failures, irrespective of what you are, you were, or what you have gone through, our God is a good God. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങളുടെ തോൽവികൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മറികടന്ന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ പുലരിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. So you entered a dark season maybe because of your mistake. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രാത്രികാലത്തിലേക്ക് കടന്നത് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കാരണമാണ്. Or could be because of someone else's mistake. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയെങ്കിലുമോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. I just want to remind, I'll just quickly close and ask Pastor to take over. I am just reminded of Joyce Meyer right now. ഇപ്പോൾ കർത്താവിനെ ഓർപ്പിച്ചത് ജോയ്സ് മേയറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന്. As a child she was abused by her own father till the age of 16 or something. 16-17 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്രായത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പനാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ്. And that could be the most painful thing for a child. ഒരു കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ഒരു കാര്യമാണത്. So fearful and so scary. അത് വളരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. And her mother was not there to support her. എന്നാൽ അവരെ അന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ അമ്മ അടുത്തില്ല. It was such a chaotic family. അത് വളരെ ഭയാനകമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. And from there she runs into a marriage
അതിനുശേഷം അവർ ഒരു വിവാഹത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. And the result was she was left on the road with a baby. അതിന് റിസൾട്ടായിട്ട് വന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുമായി അവർ ഒരു റോഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. But somewhere in her younger years, she accepted Christ as her savior. എന്നാൽ അവരുടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ എപ്പോഴോ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി അവർ സ്വീകരിച്ചു. Even before her mother conceived her, God decided her night seasons. അവരുടെ അമ്മ അവരെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കർത്താവ് അവരുടെ രാത്രികാലങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. And he also saw the morning that she was going to face. രാത്രികാലങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഉണ്ടാകുവാനിരുന്ന പുലരിയും കർത്താവ് All of us know, we don't even have to explain how amazingly God has used her. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്ര മനോഹരമായാണ് കർത്താവ് ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്. Hallelujah. Hallelujah. So there could be past seasons, it could be my mistake, it could be someone else's mistake, it could be injustice that happened to you. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നടന്ന അനീതിയോ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, Purely injustice is what you faced. Purely injustice is what you faced. നിങ്ങൾ നേരിട്ടത് തീർച്ചയായും ഒരു അനീതിയായിരുന്നിരിക്കാം. But God was watching you when you were going through that. നിങ്ങൾ എന്നാൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളെ And കണ്ടിരുന്നു. God himself will step in to answer for that. എന്നാൽ കർത്താവ് ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി ഉത്തരമരുളുവാൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. That is what God is going to do. അതാണ് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. I just want to quickly say, see, it doesn't matter which way you entered into this night season. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ രാത്രികാലത്തിലേക്ക് കടന്നത് എന്നതൊരു വിഷയമല്ല. It was inevitable, it had to happen. അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാം, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. So quickly I want to say, if God, so I've just put down the notes here, if God got you into this, he will bring you out. First answer. ആദ്യത്തെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം, ദൈവം നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. God planned this, it is his responsibility to bring you out. ദൈവമാണത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. Okay, next is, if you stepped into it because of your own foolishness, then learn from that lesson, reverse and get back. You repent and God will help you. എന്നാൽ രണ്ടാമതായി, നിങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കാരണമാണ് അതിൽ ചെന്ന് പെട്ടതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരിക. And repent and God will help you. മാനസാന്തരപ്പെടുക, ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. Third, if people pushed you in, God will use people to pull you out. മൂന്നാമതായി, ഇനി ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ ആ രാത്രികാലത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, അതേ വ്യക്തിയെ തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ. You know, or not necessarily the same person. I'm saying somebody else did that to you. God will bring his angels to bring you out as well. അതേ വ്യക്തി തന്നെ ആകണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി മുഖാന്തരം നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം പുറത്തു But കൊണ്ടുവരും. last one is the best and the most important thing. അവസാനത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ കാര്യം. If it is the forces of darkness, എന്നാൽ അത് ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയാലാണെങ്കിൽ, you just need to know that you have an anointing over the spirit of darkness. Amen, amen. അതൊരു പൈശാചിക ശക്തിയാലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട്. Hallelujah. Hallelujah. It could be debt. അത് കടമായിരിക്കാം, It could be depression. നിരാശയായിരിക്കാം, It could be family issues. കുടുംബജീവിതത്തിലെ It could be പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം, curses. ശാപങ്ങളായിരിക്കാം, It could be sickness. അസുഖങ്ങളായിരിക്കാം, It could be anything. എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, Whatever you're facing, you have an anointing to break that. എന്താണോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അധികാരമുണ്ട്, അഭിഷേകമുണ്ട്. If enemy has pushed you into it, you are going to stamp over enemy and you are going to move and bring that enemy out of many lives. ശത്രുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിശാചാണ് നിങ്ങളെ അതിനകത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ മേലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്മേൽ ജയമെടുക്കും. So I just want to say, the way you entered into the night season, you are going to come out also. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആ രാത്രികാലത്തിലേക്ക് കടന്നത് അതേപോലെയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത്. As I started in the beginning, there is no night that has not seen a morning. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാവും പുലരാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. So today I want you to confess that my morning and my night season is going to come to an end today. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുപറയുവാൻ കഴിയുമോ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ രാത്രികാലങ്ങൾ ഇന്നത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്നു. And I am thankful for the night season. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി Can you say thank you? I thank you,
Lord for allowing this night season in my life. കർത്താവിനോട് പറയാമോ, ഈ രാത്രി കാലങ്ങൾക്കായി നന്ദി കർത്താവേ. I never knew you were preparing me for this. I never knew you were preparing me for this. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പുലരിക്കായാണ് ദൈവം നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്. After morning there is a day which is brighter and which grows, day, moves on and on. It becomes brighter and brighter. പുലരിക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും നേരം പുലർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ പകൽ ആയി വരുന്നത്. It is morning and then it is growing. പുലരി അതിനുശേഷം പകലായി മാറുന്നു. Yeah. So you are just at the beginning and there is many more things that you need to explore and do, and God is just going to take you beyond your expectation. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് വെറും ഒരു തുടക്കത്തിലായിരിക്കാം, എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. I just want to get back to the word, the Matthew chapter 10:27. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ വേദഭാഗത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. When I tell you in darkness, you speak in light. ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് പറയുവിൻ. What I speak in your ear, you preach it upon the housetops. ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് പുരമുകളിൽ നിന്ന് ഘോഷിപ്പിൻ. When you were crying, he told you certain things. നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ? He spoke it into your ears. നിങ്ങളുടെ കാതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ലേ? And then he's saying, you will preach it on the housetops. അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കാതിൽ കേട്ട ആ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുരമുകളിൽ ഘോഷിപ്പിൻ. You are going to preach it on the housetops. നിങ്ങൾ പുരമുകളിൽ അത് ഘോഷിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Your night seasons are going to be your testimonial for tomorrow. നിങ്ങളുടെ രാത്രികാലങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളായി മാറും. My God took me out of the miry clay. കർത്താവ് നമ്മെ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്നാണ് വലിച്ചെടുത്തത്. And he made me stand upon the rock. എന്നെ പാറമേൽ നിൽക്കുമാറാക്കി. And he put a new song in my mouth. എന്റെ വായിൽ പുതിയ പാട്ട് തന്നു. And many heard it. ഒരുപാട് പേർ അത് കേട്ടു. And they heard and they gave their lives to God. കേട്ടവരെല്ലാം യേശു കർത്താവിന് ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. So with that, I just want to stop and request Pastor Shiju to come and take over and bless the entire. Thank you. God bless you. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. പാസ്റ്റർ ഷിജുവിനെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് കേട്ടു. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ദൈവം കൃപയാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഈസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇപ്പം രാജി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയത്, അപ്പോൾ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടാകും, എന്നെൻ്റെ പണ്ട പാട്ടുകാരൻ പാടിയത്, എന്ന് മാറും എൻ്റെ ദുഃഖം, എന്നെൻ്റെ മോർണിംഗ് ആകും. ഇതായിരുന്നു കാണും ചിലരുടെ ചിന്ത, അല്ലേ? എന്നും നൈറ്റാണോ? എന്നും കഷ്ടതയാണോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ അമ്മൂം ബ്രദർ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു, ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് ഒരു ലോങ് ടൈമായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു ഹാർഡ് ടൈം, ലോങ് ടൈമായിരിക്കും. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇന്ന് ഇത് ചെയ്തു, നാളെ എന്താകില്ല, നാളെ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസം ഉണ്ടാകില്ല. ചിലരുടെ ലൈഫിനകത്ത് അതൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടൈം. ആ ലോങ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നീണ്ട രാത്രിയാണ്. പക്ഷേ അത് ആ ഒരു നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്, ആ നൈറ്റിൻ്റെ എൻഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോർണിംഗ് മാത്രമേ, പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ, മോർണിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ടൈം വരെ അത് ലോങ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമാണ്. ഇവ നമ്മളെ ഒരുക്കി നമ്മളെ ഒരു കഷ്ടതയിലൂടെ, പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊരു ദൈവത്തെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക്
യേശുവേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളങ്ങ് തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, പഴയ ഒരു എന്തു ചെയ്യുക, ഒരു പഴയൊരു വൈബ് ടൈംസൊക്കെ ഇപ്പോഴും മാറി. ശരി, പഴയ അല്ലേ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പലപ്പോഴും പണ്ടത്തെ പോലെ കരയേണ്ടി വരികയോ പണ്ടത്തെ പോലെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ആരുടെയും വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇന്ന് പട്ടിണിയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പട്ടിണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പട്ടിണി കിടന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും, ഞാൻ പൊക്കം വയ്ക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ആ യൗവനകാലത്ത് വൈറ്റമിൻസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. കാരണം എന്നും ഗോതമ്പ് പുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഹാർഡ്ഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മ ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ല 10-15 ദിവസത്തെ വാടക വീട്, ഇല്ലായ്മ, ശൂന്യത, കഷ്ടത, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ പോയതാണോ. ചിലപ്പോഴേക്ക് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു, 50 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉള്ളതാണോ. അപ്പം ഞാനിടയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ജഗദൽപൂർ ടു അവിടെ ഗോണ്ടഗാവ് എന്ന് പറയുക, ആ ഗാവ് വരെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് പുള്ളിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്കെന്നെ സംശയമാണ്, കാരണം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഈ പിള്ളേരൊക്കെ സോക്സ് വരെ ഇട്ട് തരുന്നു, വെള്ളം എടുക്കണമെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് നോക്കേ ഉള്ളൂ, എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ രാജ്യം ചോദിക്കും, ഈ ഇത് തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത്, സത്യമാണോ? ഇപ്പോഴതിൻ്റെ ഒരു ഭാവം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു 46 കിലോമീറ്റർ അല്ല 56 കിലോമീറ്ററാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്ത് ചെയ്യുക. അപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നി 25 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000 പറയുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു 56 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർക്കും നമുക്ക് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് നാളെ എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേ പറ്റും. മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, മാനുഷികമായി സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. ഒരു നന്മ പ്രാപിക്കുന്നുള്ള സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ള ദൈവത്തെ വിളിക്കാതെ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്നൊരു സമയം. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെയുള്ള യേശുവേ എന്നുള്ള വിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയുള്ള വിളിയാണ്, ഹൃദയം പൊട്ടിയുള്ള വിളിയാണ്. അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തെ ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, പാട്ട്, ഇവൻ നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൂടെ കയറ്റിവിടുന്നത്? രാജു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ദൈവം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സീസൺ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സീസൺ, ഒരുക്കിയൊരു സീസൺ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ കടന്നുപോയവർക്കേ എന്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിസ്ട്രി തലത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഞങ്ങളങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വലിയൊരു ഒരു ചർച്ചിനെ ലീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുകയാണെന്നൊന്നും അന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ ഹാർഡ്ഷിപ്പുകൾ, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ സമയങ്ങളൊക്കെ ദൈവം വലിയത് നമ്മളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വലിയത് ചെയ്യാൻ, ദൈവത്തിന് വലിയത് ചെയ്യാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു ഒരുക്കമാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പോകുന്നവരുടെ എല്ലാം ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അധികം നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല, കർത്താവുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ പോയ അനുഭവമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുറവൊക്കെ വരാം, പ്രാർത്ഥന കുറവ് വരാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെയും നമ്മൾ ദൈവമായിട്ടാണ് കണക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഷ്ടം. അതാ ദാവീദ് പറഞ്ഞ, എൻ്റെ കഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു താഴ്വരയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ഒരു അനർത്ഥവും ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല.
ആ കഷ്ടതയിലൂടെ പോയാലും ആ കഷ്ടതകളിൽ നമ്മളെ ഇറങ്ങി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. അതുപോലെ രാജു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി പേര് ഒരു ഹാർഡ് ടൈമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ലോകക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ലൈഫിനകത്ത് അതിലൂടെ കടന്നുപോയി അവർ അങ്ങ് തീരും, നശിക്കും. പക്ഷേ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് അവൻ്റെ കഷ്ടതയുടെ സമയം ഒരിക്കലും എന്തല്ല, അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അവൻ അതിനകത്തൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്, തീയിലൂടെ കടന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് പൊന്നായിട്ടാണ്. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. അവൻ വെളി വരുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തായിട്ടല്ല, കരിക്കട്ടയായിട്ടല്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ കഷ്ടതയിൽ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുമുട്ടി? നമ്മൾ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടി. പിന്നെ ആ കഷ്ടതയിലൂടെ നമ്മുടെ യാത്ര മുഴുവൻ ദൈവവുമായിട്ടാണ്. ഇതിനകത്ത് ലോകമറിയാതെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പം ഈ സ്വർണം നമ്മൾ വളരെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ്ണമായി നമ്മൾ കാണും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ സ്വർണ്ണമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് കരിക്കട്ടയാണ്, കരിയാണ്. മനസ്സിലാകുന്നു? സ്വർണ്ണമാകും മുമ്പ്, വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഒരു ലോകമാണ്. ആ ലോകം കറുത്ത ലോകമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, മല വെട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണം തെരിയും വരുന്നു. ഇതിന് ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് തീയിലിട്ട് വയ്ക്കുക, നന്നായിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, ഇതിൻ്റെ ആ കളർ പൊടിയൊക്കെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കറായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ. അതുപോലെ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇത് സ്വർണം എന്ന് കഴുത്തിലിടുമ്പോൾ അത് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതാണ്. പക്ഷേ സ്വർണം പറയും, ഇതായി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയ രഹസ്യമായ വഴികളുണ്ട്, രഹസ്യമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. തീയിലൂടെ അന്ന് കണ്ട ആരും എന്തല്ല, അത് കോമളൻ എന്ന് തോന്നില്ല. അന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് തോന്നില്ല? അന്ന് കണ്ടാൽ മനോഹരമെന്ന് തോന്നില്ല. അന്ന് ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, കഴുത്തിലിടാൻ ഉപയോഗിക്കില്ല, അല്ലേ? വെട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്വർണ്ണം ഉടനെ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ കഥയിട്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും, എന്ത് ഭ്രാന്തെന്ന് പറയും. നമ്മുടെ അതിനെ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ വിലപിടിപ്പുള്ളതായി മനോഹരമായി മാറും. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സീസണുകളിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തമായിട്ട് കടത്തി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടതയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെങ്കിൽ ആ കഷ്ടത ചുമ്മയല്ല, അതിൻ്റെ വാല്യൂ പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന് രാജു പ്രസംഗിച്ച പറഞ്ഞാൽ, അത് എന്തായി മാറാൻ പോവാ, എന്തായി മാറാൻ പോവാ. നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദയമുണ്ട്, ഒരു മോർണിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു എന്തുണ്ട്, ഡോൺ, പ്രഭാതമുണ്ട്, പ്രഭാത നക്ഷത്രമുണ്ട്. ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പ്രഭാതം ഇങ്ങനെ ഇരുട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു സമയം. അതിൽ ഭയങ്കര രസമല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈഫിനകത്ത് ആ ഇരുട്ടി മാറി വരുന്ന ഒരു സീസൺ ഭയങ്കരമാണ്, ഭയങ്കര അനുഭവമാണ്. ദൈവം ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച് മാനിച്ച് അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന ആ സന്തോഷകരമായ അനുഭവം. അപ്പോൾ ആ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നമ്മൾ നടത്തും. നമ്മളിന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പോവുകയാണ്. ഇതൊരു സീസൺ, ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഇതിന് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിനകത്തൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ എടുക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വളഞ്ഞു നിന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് സഹോദരിമാരും റിഖമനറിയാന്ധരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കേണ്ടതിനായി. ലോർഡ്, we love you, Jesus. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്ര ശക്തമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഓ ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങയുടെ ശക്തി ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ ഇരുളിൽ നിറഞ്ഞ ഇടത്ത്
പൊരുന്നയിരുന്നത് പോലെ. കർത്താവ് ഇരുണ്ട ഇടത്ത് പൊരുന്നയിരുന്ന് അതുളവാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ. ഞങ്ങൾക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ സകലതും കീഴടങ്ങുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആ ശക്തിയെ ഇതിനകത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനോയിന്റിങ് ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അന്ധേ മന റഗധൂരിയാന്തര വടപരവട റഷിഖിമീനെ ദൂരഘടഘടക ഷിഖീമന ലഗന്ധര ജലശമാന ആസ്തേ ദൂര ജാല ശംഭല വടപല പല മരാഷിഖി നിയാന്ധലം ജലസ്തഭ ലബദ്ധൂരി കദര റഷിഖിമീനി ലീഗധര ജരമന റഗധൂരി ബന്ധലെ അസ്തൂല ശബീരി ഗധുരം ജലശമന വടകാര ഗന്ധരെ രിഖിമന റഗ ശിഖി നിഗന്ധരം ജലശബ സ്ദംധുരാ ജലശബര വട 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 വർഷിഖി റിയാന്ധര ബബ 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 ശഖി റിയാന്ധരെ. പിശാചിന്റെ സകല ലീഗൽ റൈറ്റ്സുകളെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. റഖീനി യാന്തര മനാരഗന്ധര. കർത്താവെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായി കാണുന്ന ടെക്നോ പാർക്ക്, കർത്താവെ USD ഗ്ലോബൽ, കർത്താവെ ഇതെല്ലാം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്തെല്ലാം ഈ ഹൈവേ വഴി കടന്നു പോകുന്ന അനേക വ്യക്തികൾ, ഈ കഴക്കൂട്ടം ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങൾ, കോട്ടകളെ ഉടയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി റീഖാമാന. കർത്താവെ അങ്ങ് KFM ചർച്ചിനെ ഈ ദേശത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമ്മ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊന്നറിയുന്ന അനേകർ പരാജയപ്പെട്ട ഇടത്ത്, അനേകർ നിർത്തിപ്പോയ ഇടത്ത്, അനേകർ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഇത് എത്ര വേഗത്തിൽ പൂട്ടുന്നത് കാണാമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നെഗറ്റീവുകൾ പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി, ഞങ്ങൾ വി ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങയിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്നു. മാനുഷികമായ ഒരാശ്രയത്തിലല്ല, മാനുഷികമായ പ്ലാനുകൾ ഞങ്ങൾക്കില്ല. കർത്താവെ ഇവിടെ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ട വലിയൊരു കൂട്ടമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്നതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു മനസ്സായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, പാമ്പുകളെ, തേളുകളെ, ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെ കെടുത്തുന്ന ദേശാധിപതി ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കുന്ന അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ, അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ആ നാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടച്ചു കളയുന്നു. എല്ലാവരും ആ വലത് കാലിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ, സർപ്പശക്തികളെ, അന്യായ നുഖങ്ങളെ, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ കെട്ടിക്കളയുന്ന, അവനെ വിടാതെ വണ്ണം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ നുഖങ്ങളെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടച്ചു കളയുന്നു. കർത്താവെ, ദേശത്തിന്മേലൊരു റിവൈവൽ വെളിപ്പെടട്ടെ, ഉണർവ് വിളി ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി അന്വേഷിച്ച് കടന്നു വരട്ടെ. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അവരെ തേടിപ്പോകുകയല്ല, അവർ തേടി വരത്തൊക്കെ വേണം, അവർ അന്വേഷിച്ച് വരത്തൊക്കെ വേണം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നവർ, അവർ മനസ്സ് തകർന്നവർ ആശ്വാസം പ്രാപിക്കത്ത്, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കത്തൊക്കെ വേണം. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കോട്ട ഈ ദേശത്തിൽ പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവാത്മാവ് കൃപ ചെയ്താട്ട്. ഓ റിഖാലാഗ ഷഗേരിയാന്തര്, എല്ലാ മടുപ്പുകളും ഞങ്ങൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വ്യക്തികളായി ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, അനേകർ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറി കർത്താവെ ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ്, വലിയൊരു ഉണർവ്, വലിയൊരു റിവൈവൽ ഈ ദേശത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം, കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോട്ടലിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായി ഹിഡനായി ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ദേശത്തെ ഹല്ലേലൂയ ചിലതിനെ വെട്ടി താഴെയിടുന്നത് പോലെ, ചിലത് വെട്ടി
വെട്ടി താഴെയിടുന്നത് പോലെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് മാനുഷിക ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങളും അതിൻ്റെ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളും സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിൽ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിലതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വെട്ടി താഴെയിടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യെസ്, അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ വെട്ടി താഴെയിടുന്നു. അതിൻ്റെ കെട്ടുകളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പൊട്ടട്ട്. അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗ്ലോറി 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 ഗ്ലോറി. ഓ രാഘ ബ രാഘ ഷഘ ലഘ ജുദേ രേ യേ ദേ രേ ആന്ധര അസ്ദം ജുദ മന രഗധര ജല ശബ ലബ 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 പ്രാർത്ഥിച്ച അന്യഭാഷകൾ. ഓ, ഞങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനകളോടും അത്രേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ പോരാടി ജയിക്കുന്നു. അതിനെ ഞങ്ങൾ കർത്താവെ അതിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുന്നു. ദുഷ്ട സ്വാധീനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുന്നു. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ വെളിപ്പെടട്ടെ. ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ഈ ദേശത്തെ വ്യക്തികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ ഹല്ലേലൂയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ടലിലെ സ്റ്റാഫുകളെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് കയറുന്നവരും ഇറങ്ങുന്നവരും, കർത്താവ് ഇത് പബ്ബിനകത്ത് വരുന്നവർ, ഹല്ലേലൂയ ബാറിനകത്ത് വരുന്നവർ, ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ അകത്തൊരു വീര്യം, അതിൻ്റെ പൈശാചിക വീര്യം കെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വീര്യം അവരുടെ അകത്ത് ജ്വലിക്കത്തക്കവണ്ണം. ഓ യെസ്, ഓ റൈഖാബ ശഭ ലബധ്വന പരിശുദ്ധാത്മാവേ സ്പിരിച്വൽ റിലം. യെസ്, ഓപ്പൺ ആകട്ടെ, ഓപ്പൺ ആകട്ടെ, ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. റബ കമ നബ ലേഥി മന റാസ്തെ രീജ ലഷെ ഖീരിയാഗ ആസ്തോ ലോ ബാഖാസ്തി മന ലാബ മന രഗധി റിയംബലം ജലശംബലധിക റിബദ്ധു രിഗന്ധരെ ജാതികാര ഗഡ്ഡു റിവന്തല ഘടക മാനരക ശിഖീലിയാം തലഞ്ചല ശബല ഘടകല ആദിഗന്ധരാജക സ്ഥൂരജല ശംഭല ഘടകം ബാലകാടധാര ദൂരജല സ്ഥാരജല ശംഭക സ്ഥൂരൻ ജലം ബലം ധര റിഖി മന ലൗഠോ ദീപ രാഖ ശംഭ രുബദ്ധുരി ബെരിബിരവി ശബല ബട 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 ബല 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 റിബല ഘട 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 രുധിരി മെനരി ഘട 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 റിബദ്ധു ഒന്ന് രണ്ടുപേർ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ഒന്ന് രണ്ടുപേർ ശബ്ദമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ബോരികാര ഗടകാര ഗടഗട ഗടക ശബലബട ബരസ്തൂരി ബാലംബാലാജ സ്തൂരംജാല മനാരഗദര ഗടഗസ്തു റോഷുബ ഖബാസ്തേ രേഷേ റിബഖല ഗട ജല ശബല ബടബല ബടബല ദേ 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 ദിയാന്ധര റിഗദര ഗടഗട ഓരി ബഖബര ബടബല ബ ശംബാ ബാ 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 ഓരി ഖബര ബ ശംബാ ബാ 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 റിഗധുരി അംദര ദിഗദര ഗടഗട ഋഷഗദരി അംദ ദിയാംധര ദിഗദര ശംബാ ബാ 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 ലിബാന രഗധനാജര സബര റിബഖബര ബട ബട വർഷബല ബട ബട റിബാല ബട 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 വസ്തുരജല ശംബല. ഓ യേശുവാ, യേശുവേ, ഓ റിഖ ബാ 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 ഓ രഗ രഗ ഡഗ 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 ശബര ബട 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 ശബ ബാ 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 മാരാശഘേ നിയംതര അന്തരേ ദിഗ ഡഗ 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 ലോ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തലമുറകൾ കർത്താവേ, പിശാചിന്റെ സ്വാധീനങ്ങൾക്കകത്തു നിന്ന് ഒത്തിരി പേർ പുറത്തു വരട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചേ, പിന്നെയും ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഗ്ലോറി
എനിക്കായി മരിച്ചവനെ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു യേശുവേ. യേശുവേ യേശുവേ. Oh Jesus. Rimana Ragasturiantharabam Lodhima Yes, പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് Ora kama namba shama namba. Oh Jesus. La la la. എനിക്കായി മരിച്ചവനെ ആരാധിക്കുന്നു എനിക്കറിയിച്ചതിനാ ഓന്നീന ആരാധിക്കുന്നു യേശുവേ. യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ. Oh Jesus. യേശു Yes, Master. Yes, Lord. Oh, Shabba Masturi Gadara Jaloshimane. Yes, Lord. Come. Oh, Rababashi. Rekha Bashamdhu Radalagadagaspu Reviandari Marigishi Hallelujah. Yeshua. Oh, പിന്നെയും പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഓ രാഖ ധീരമാന ലംബല ജലശബ ലഗധി യാധേ യേശുവേ ആരാധ്യനേ യേശുവേ Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, Rakha Baba Baba Baba. Judamana Ragadhuri Andre.
യെസ് ലോർഡ്, യെസ് ലോർഡ്. ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തെക്കിനോട് കിഴക്കിനോട് പടിഞ്ഞാറോട് കൽപ്പിക്കുന്നു. We taking, oh yes Lord, manaragi andhura, oh pyari chadina ആരാധിക്കും യേശുവേ, ആരാധന. ഓ ജീസസ് രഘമന രഘധുര്യാബ്ധരേ. യെസ്, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതോറിറ്റി കൈമാറുകയാണ്. അതോറിറ്റി കൈമാറുകയാണ്. യേശുവേ, യെസ്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ സഹായിക്കണം. യെസ് ജീസസ്. യേശുവേ ആരാധനേ, യേശുവേ ആരാധനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ. എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ എൻ്റെ ഏറ്റിയതിനാലല്ല, എൻ സങ്കടം തീർത്തതിനാലല്ല, എന്നാവശ്യങ്ങൾ എതിനാലല്ല, എനിക്ക് ഈച്ചതിനാ. ആരാധിച്ചിടും ഈച്ചതിനാ. ആരാധ്യനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ,
യേശുവേ ആരാധ്യനേ, യേശുവേ ആരാധ്യനേ. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇവിടുത്തെ വലിയ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നൊരു വ്യക്തി പോലും നിരാശയോടെ മടങ്ങരുത്. കർത്താവേ, നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ആരാധിക്കുമ്പോഴും വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സാധാരണമായ ദൈവം സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി വന്ന് ഇതിനകത്തൊരു മഞ്ഞ് നിറയുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങയുടെ മഹത്വം നിറച്ച് കർത്താവേ, നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, ഈ ദേശത്തിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, ഈ കർത്താവ് IT ഫീൽഡുകളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ, ഈ റോഡുകളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ. തെക്ക് നിന്ന്, വടക്ക് നിന്ന്, കിഴക്ക് നിന്ന്, പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ആത്മാക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറട്ടെന്ന് നസ്രായനായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇതിനകത്ത് കാഴ്ചവെട്ടുന്നവർ നിലനിൽക്കുന്ന സഭയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്ന, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്ന കർത്താവ് anointing in the name of Jesus. I release in the name of Jesus. O Rabba Shekeni Andere Rastemana Lagathaturi Andere. അവിടുത്തെ മഹത്വം ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന, റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അകത്തൂരി ആന്തരെ. ഓ, നിലനിൽക്കുന്ന അഭിഷേകം ഇതിനകത്ത്, മഹത്വം ഇതിനകത്ത്. ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ മറയ്ക്കുന്നു. നസ്രായനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. ആശീർവാദം പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും ഈ സഭയോടും ദേശത്തിൻ്റെ മേലും കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേലും എന്നും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ചെയ്ത് നൽകിയ ദൈവത്തെ ആർപ്പോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് ഇവരെ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.